കാണുന്നില്ലേ? Sir. Okay. So the last topic or last point I want to clarify in the third module is the condition to attain maximum profit. സോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ അറ്റൈനിങ് maximum profit. So as we know that all producers are producing and selling the products to attain their profit to maximum. അല്ലേ? What is called competition, perfect competition പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, monopolistic competition പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ several type of competition that we have studied. So every competition aims that to produce maximum profit than others, right? Maximum profit than others. Whether they are doing something like increasing the price of the product or increasing the quality of the product or any other attractive elements or anything that they can do, they are doing it to increasing the profit. So what are the condition for a profit maximization? Condition for profit maximization. ചോദ്യം ചോദിക്കാം, പ്രോബ്ലം വരാം. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സാം ആയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം. So we know that there is an equation called maximum profit. Profit നമ്മൾ പൈ എന്ന് വിളിക്കാം, പൈ. So maximum profit we can denote as maximum pi is equal to R of Q minus C of Q. This is a simple equation that we can identify it by a common sense കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. R of Q minus C of Q. So C means cost, R equal to revenue. Then total maximum profit we can obtain from selling a product is equal to revenue obtained by the product minus cost of the product. ശരിയല്ലേ? എത്ര പൈസ നമുക്കത് കിട്ടി മൈനസ് എത്ര പൈസ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലവ് വന്നു, അതല്ല അതിന് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? 10 രൂപക്ക് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 20 രൂപക്ക് വിറ്റ് 10 രൂപ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ്. 20 രൂപക്ക് കച്ചവടം ചെയ്തു മൈനസ് 10 രൂപ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ചിലവ്, ഇതുകൊണ്ട് 10 രൂപയാണ് നമുക്ക് അതിന് ലാഭം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും അല്ല അത്. Maximum profit we can denote by R of Q minus C of Q. Q is quantity of the product. Q is quantity of product. So R of Q minus C of Q is equation for a profit, right? So there are two conditions for a particular profit maximization. Profit to be maximum, we want to attain the two conditions. So first condition is first order condition. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ. ഇതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിന് ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനായി, ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനായി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ ഈക്വൽ ടു ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. d5 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ക്യൂ ആണ്. d5/dq മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് 5 എടുക്കാം. d5/dq equal to d of R of Q minus dq minus d of C of Q minus dq. We are just doing by differentiating the maximum profit of profit itself. Profit equal to എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ, അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ജസ്റ്റ് differentiate at once, we will get the equation as with respect to dq, we will get d5/dq equal to, please write down, note കേട്ടോ, d5/dq equal to d of R of Q by dq minus d of C of Q by dq. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് dr/dq? dr/dq എന്തായിരുന്നു? ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കേട്ടോ, ഈക്വൽ ടു 0. ലാസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ഇതല്ല കണ്ടീഷൻ, അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതും, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. d of ഈക്വൽ ടു 0, അത് 0 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് dr/dq? dr/dq നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ്.
marginal cost is equal to what is marginal cost and what is marginal cost and marginal revenue. So marginal DR ആണ്, അപ്പോൾ marginal revenue. So what is marginal revenue and marginal cost? Can anyone say? What is the name indicates marginal? അറിയില്ല. The term marginal denotes that നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു 50 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അതിനൊരു കോസ്റ്റും അതിനൊരു പ്രൈസും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചു. സോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ 50 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര പൈസ ഇത്ര ദിവസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കുണ്ടാക്കി വെച്ചു. അഡീഷണൽ ഒരു കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ അഡീഷണൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൽ അഡീഷണൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി അഡീഷണൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് the revenue that occupied by that additional unit other than we have already set up ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അല്ലാതെ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ കുമ്മൽ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അഡീഷണൽ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് മാർജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ dr by dq is called marginal revenue minus dc by dq is called marginal cost equal to 0. Okay, then we can write this equation. We can rearrange the equation as mr equal to mc. Right, mr equal to mc. So mr minus mc equal to 0. We can take mc into right words. We can write equal mr equal to mc. So the first condition for attaining maximum profit, we can write it as mr equal to mc, that is marginal cost equal to marginal revenue. mr equal to mc. It is the first order. This is the first condition to obtain maximum profit, and we can get it from first our differential equation. From our equation is maximum profit equal to revenue minus cost. Okay, this is the first equation, first condition. The main condition for attaining maximum profit is mr equal to mc, marginal revenue equal to marginal cost. So what is second condition to obtain maximum profit? Second condition to obtain maximum profit is the second order differential equation. The second order equation. Second order condition for profit maximization. So if you take an equation mr minus mc equal to 0, mr minus mc equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് dmr by dq minus dmc by dq. d by dq of mr minus d by dq of mc less than 0. That is the second and last condition. ആ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനും മാർജിനൽ റവന്യൂ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മൈനസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള ലെസ് ദാൻ 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്താ വരും? dmr dq. ഇത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ mr equal to mc എഴുതിയ പോലെ എഴുതണമെങ്കിൽ dmr by dq less than dmc by dq, right? dmr by dq is less than dmc by dq will be the equation we will get from the by converting or taking it into right word. So this means that slope of marginal revenue curve is less than slope of marginal cost curve. That is the simple idea. So these are the two conditions to obtain maximum profit. So I will explain once again. That is, first is maximum, we wrote an equation for a profit, R minus C, that is revenue minus cost. And the first condition to attain maximum profit is to first order condition or differentiate the equation at once. We will get d pi by dq equal to dr of q by dq minus d of cq by dq equal to 0. Then dr by dq equal to mr and dc by dq equal to mc. Then mr minus mc equal to 0. And when we converting
we can write MR equal to MC. This is the first condition. The second condition is differentiate that equation once again. We will get and write in this equation in the form dmr by dq minus dmc by dq less than 0, and we are taking that dmc by dq rightward. We will get dmr by dq less than dmc by dq, that is slope of mr curve is less than slope of mc curve. So ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ മതി. എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. I don't have simple problem to identify or to apply this particular equation that if you have studied for profit maximization. Okay, just write down an equation or write down a problem. Given the following equations, let note here. Given the following equations, TR equal to total revenue, TR equal to 48Q minus Q square, 48Q minus Q square, and TC equal to total cost equal to 12 plus 16Q plus 3Q square. Okay, TR equal to 48Q minus Q square and TC equal to 12 plus 16Q plus 3Q square. Plus sure. Calculate the output that maximizes the profit and amount of maximum profit. So maximum profit എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം. maximum profit ആവാനുള്ള Qന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. Calculate the output that maximizes the profit, that is Q value that maximizes the profit, and amount of maximum profit means total amount എത്രയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലേ, അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we have the two equations TR and TC, that is R and C equation നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. So what we know, we have the equations അല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. Is MR equal to MC is the first condition. MR equal to MC എന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? We will get the Q value. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞുതരാം. First find out the MR. We know that R equal to TR, total R revenue അത് സെയിം തന്നെ. TR equal to 48Q minus Q square. 48Q minus Q square. Then what is MR? MR means DR by DQ അല്ലേ. DR by DQ ഒരിക്കൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ DR by DQ minus PC by DQ കൂടെ 0 അല്ലേ, ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതായത് DR by DQ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, രണ്ട് വേറെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം. DR by DQ means 48Q minus Q square is 48Q വിത്ത് റെസ്പെക്ട് Q ആണ്. അതുകൊണ്ട് 48Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4x എന്നുള്ളത് 4 ആയി മാറുന്ന പോലെ 48 minus 2Q, right? 48 minus 2Q equal to MR. TR by DQ to MR. Then what is DC by DQ? D എന്താണ്? C equal to 12 plus 16Q plus 3Q square. Therefore, DC by DQ is 16 plus 6Q. 16 plus 16, 12 constant ആണ്, 0 ആയി പോകും. 16Q with respect to Q is 16. 3Q square means 2 into 3 into nx raised to n എന്ന് പറയുന്ന പോലെ equal to MC. Then from this equation we can find out the value for Q. From this equation you can find the value of Q. It is the condition for attain maximum profit ആണല്ലേ. ഇത് ഏതാണ് maximum condition? MC minus MR minus MC equal to 0. It is the condition to obtain maximum profit or MR equal to MC. അതാണ് maximum profit ആണുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. MR minus MC equal to 0 or MR equal to MC. So ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Qന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും.
that is 48 minus 2q. 48 minus 2q minus 16 plus 6q. 16 plus 6q equal to 0. It is 48 minus 2q minus 16 minus 6q. Bracket will multiply equal to 0. And what is q from here? The q, please find out what is the value of q here. 48 minus 16, 32. Minus 2 minus 6 minus 8q. 0. And what is q? 4. 4. Very good. 4. 4 is the value of q. Then we had so we had to find out the value of the output that maximizes the profit. Contribute q. And you have to find the amount of maximum profit. നമുക്ക് amount of maximum profit കാണണം. സോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നോക്കാം. നല്ല പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ 5/d. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. രണ്ടും ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 48 minus 2q. 48 minus 2q ഇനി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് -2. -2. Then -2. ഒന്നാമത്തെ that is dmr by dmc. Sorry, dmr by dq minus dmc by dq less than 0 അല്ലേ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ. So what is dmr by dq? dmr by dq is mr is 48 minus 2q. ഒന്നും കൂടി ചെയ്താൽ -2 കിട്ടും. -2 minus dmc by dq means 16 plus 6q. അതായത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 6 ആണ് കിട്ടുക. 16 0 ആയി പോകും. 6q 6 കിട്ടും. -2 minus 6, that is -8, right? That is less than 0. It is less than 0. Therefore our condition satisfies and it is the maximum profit. Q കിട്ടുന്ന point ആണ് maximum profit. So we can calculate the maximum amount of profit. Maximum profit കണ്ടുപിടിക്കാൻ just നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക. maximum profit ഇക്വേഷൻ നമ്മളതായിരുന്നു ആദ്യ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാ. RQ minus CQ ആണ്. RQ minus CQ ആണ്. Maximum phi equal to R of Q minus C of Q. That is, we have both equations. For revenue, we have equation TR equal to 48Q minus Q square. 48Q minus Q square minus 12 plus 16Q plus 3Q square. മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുക. 48Q മൈനസ് Q സ്ക്വയർ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. -12 minus 16Q minus 3 സ്ക്വയർ. സോ ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക. then solve this equation and put the value for Q equal to 4 അല്ലേ. 4 അല്ലേ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എത്താനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ. Then apply the value for Q and simplify this equation. We'll get the value for maximum profit. 48Q minus 16Q number 32Q. 32Q minus Q square minus 3 square, it is minus 4Q square minus 12. We'll get the value for maximum profit. കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നോട്ട്ബുക്കിൽ. So that is the method to find out the value for we will get the equation as 52 ആണ് കിട്ടുക. ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും. 52 will be the value we will get obtained from this equation.
So this is the method to find out the maximum profit and value for output for maximum profit. മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയത്, റൈറ്റ്? സോ ദേ ഹാവ് ഓൺലി 2 കണ്ടീഷൻസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ആർ ക്യൂ മൈനസ് ഇ ക്യൂ. ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഓഫ് ക്യൂ മൈനസ് ഇ ഓഫ് ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് revenue minus cost. So we have our 2 conditions to obtain maximum profit. First one is MR equal to MC or MR minus MC equal to 0. Second is DMR by DQ minus DMC by DQ less than 0. If two equations satisfies, we will get the value for maximum profit. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുകൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ, ഈ ആർ മൈനസ് സി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, മൊത്തം ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂവിന് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് monopoly, right? Monopoly, we have studied about monopoly. We have studied about monopoly and features of monopoly and monopolistic competition, etc. We have studied features, advantages, disadvantages, and number of firms, number of buyers ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. But we didn't study a type of monopoly. 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകും. There are 4 types of monopoly exist in our nature. 4 types of monopoly. So first one is legal monopoly. I will just എഴുതി വെക്കാം ടോപ്പിക്, legal monopoly. So legal monopoly is nothing but the monopoly owned by government. So some monopolies are created by laws of country in greater public interest. ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ മോണോപ്പൊളി. എന്തുകൊണ്ട്? If government of a nation feels that private control may leads to disparity in distribution of wealth. So some private owned companies, private facilities ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും ആൾക്കാരിലേക്ക് അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് അധികം കോസ്റ്റ്, അധികം പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന KSEB ഒരു മൊണോപ്പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഓൺഡ് മൊണോപ്പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെയിൽവേ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ, തലശ്ശേരി ടു കോഴിക്കോടേക്ക് നമ്മളൊരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫെയർ ജനറൽ ടിക്കറ്റിന് ഇതിന് മുമ്പ് കൊറോണ കുഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത പൈസ പറഞ്ഞാൽ 40 rupees-ആണ്, 40 അല്ലേ, 40 rupees-ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എത്രയായാലും ആ പൈസയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാടേക്ക് പോയാലും കാസർഗോഡേക്ക് പോയാലും ആ 60, 50 ആ റേഞ്ചിലേ പൈസ വരുന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ അതൊരു പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ, പ്രൈവറ്റ് ഓൺഡ് മോണോപ്പൊളി ആണെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും 100 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ 200-ടുത്തൊക്കെ ആയി എന്നൊക്കെ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ഒക്കെ അത്ര റേറ്റ് ആവുന്ന, അപ്പോൾ അവർ എത്ര വെച്ച് കൂട്ടി നോക്കാം. സോ അതേപോലെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി KSEB. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമാണ് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ഡബിൾ ആയിരിക്കും. ഡബിളോ ഇരട്ടിയോ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു മാസം 3000-4000 രൂപയൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊരു മോണോപ്പൊളി തന്നെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേം ഒരു സൊസൈറ്റിന് മുകളിൽ അധികമായ വാടക അടിച്ചെടുക്കാൻ തോന്നിക്കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരം ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളികൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇവരത് കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലെ ആൾക്കാർ സൊസൈറ്റി പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാനിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മോണോപ്പൊളിസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KSEB ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ലീഗൽ മോണോപ്പൊളിയെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോണോപ്പൊളി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. സോ സെക്കൻഡ് മോണോപ്പൊളി ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ടു എക്കണോമിക് മോണോപ്പൊളി. Economic monopoly. So what is called economic monopoly? So economic monopoly can be defined as whenever a competition is eliminated due to economic or managerial inefficiency of other players. അതായത് എക്കണോമിക് മോണോപ്പൊളി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, രണ്ടാൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണ്. 2 കമ്പനി ഒരേ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരേപോലത്തെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുകയാണ്. സോ ഒരാളുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട്, അതായത് ഒരാളുടെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട്, അവർക്ക് മാനേജറിയലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർഷങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അവരെ ബിസിനസ് തകരുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റവർ ജയിക്കും, അല്ലേ? മറ്റവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവർ മറ്റവരെ കാര്യങ്ങൾ തകരുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ജയിക്കും. നേരെ മറിച്ചിട്ട് 2 കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും
അയാൾ ജയിക്കും. ഒരാൾ നന്നായി ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ജയിക്കും, മറ്റേയാൾ ബിസിനസ് ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഇവരൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല. മറ്റേയാൾ മാനേജർ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അവരെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് സ്വയം കമ്പനി പൊളിഞ്ഞാലും മറ്റവർ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവരെ കഴിവ് കൊണ്ട് മറ്റവർ ജയിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് whenever a competition is eliminated due to economic or managerial inefficiency of other players or due to superior efficiency of particular player, the monopoly is created is called എക്കണോമിക് മോണോപ്പൊളി. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മൊണോപ്പൊളിയാണ് എക്കണോമിക് മോണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മറ്റവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവനവൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ചിലർ സ്വയം തകർന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊണോപ്പൊളിയാണ് എക്കണോമിക് മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലെക്ചർ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കട്ടെ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി പോയിന്റ് പോലെ എഴുതി വെക്കുക. സോ ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺ മൊണോപ്പൊളി. ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ public interest, great public interest, where a private company is injecting more and more complications on public. ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ എക്കണോമിക് മൊണോപ്പൊളി ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് an economic monopoly is one which is created whenever competition is eliminated. കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ whenever a competition is eliminated due to economic efficiency of other players, of economic inefficiency of other players, economic inefficiency of other players, or due to superior efficiency of a particular player, of due to superior efficiency of a particular player. ഒരാളുടെ ഭയങ്കരമായ കഴിവ് കൊണ്ടോ മറ്റേയാളുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടോ ഒരു കമ്പനി മാത്രം നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that particular company is known as, that monopoly is known as economic monopoly. And third type of monopoly is natural monopoly. Natural monopoly. What is called natural monopoly? നാച്ചുറലായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊണോപ്പൊളിയാണ്. വേറെ അതിനു വേണ്ടി ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കമ്പനി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെ, ഒരു ഷോപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷോപ്പ് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഷോപ്പ്. അവിടെ മറ്റു ഷോപ്പുകൾക്കുള്ള സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ആ ഒരു ഷോപ്പ് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് സ്ഥലം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ഒറ്റക്കയാളെ മൊണോപ്പൊളിയായി മാറുകയാണ്, നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു മൊണോപ്പൊളിയായി മാറുകയാണ്. ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. റൈറ്റ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ മൊണോപ്പൊളി വെൻ whoever or no one is there for competing. ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരാൾ അവിടെ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നാച്ചുറലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊണോപ്പൊളിയാണ് നാച്ചുറൽ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളി ഈസ് കോൾഡ് regional monopoly. Regional monopoly. So regional monopoly is called region, അല്ലെ? റീജിയണൽ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ മീൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. ഒരു സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് ജോഗ്രഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ചില പ്രത്യേക ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക ഔഷധ മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ചില കമ്പനികളെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിക്കും, അല്ലേ? അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ചില അതിനെ വെൽഫെയർ ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി കുന്നും ജില്ലയും ഇപ്പം ഈ ചില എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ മൂന്നാർ ഭാഗത്തോ ഒലിക്ക ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വയനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ഔഷധങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് കാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് റിസർവ്ഡാണ് കുറേ ചില പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസി പോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ റീജിയണൽ മൊണോപ്പൊളി മീൻസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സം ജോഗ്രഫിക് കണ്ടീഷൻസ്, ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് വേറെ കമ്പനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കമ്പനി അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊണോപ്പൊളി വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റീജിയണൽ മൊണോപ്പൊളി. പർട്ടിക്കുലർ റീജിയന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊണോപ്പൊളി. So these are the four types of monopoly. First one is legal monopoly, economic monopoly, natural monopoly, and regional type monopoly. Okay. Note here.
ഓക്കെ. എഴുതിയോ? സർ. ഓക്കെ. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. Yesterday we had discussed about that market morphology. Then today we had discussed about the conditions to obtain maximum profit, and we have studied about type of monopolies. Okay, then please give an attendance now. Agash came. Agash. Agil M. Agil. Amit. Anil Suresh. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ സർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആരുമില്ലേ? കാർത്തിക്. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ലത്തീൻ. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ഷെഹസാദ്. പ്രസന്റ് സാർ. മുക്താസിം. മുക്താസിം. മുഹമ്മദ് അസഫ്. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ഫഹദീൻ. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് ഫത്തേ. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് സമർ. പ്രസന്റ് സാർ. മുഹമ്മദ് സിയാൻ. മുഹമ്മദ് സിയാൻ. നിഷാഖ്. പ്രസന്റ് സാർ. നിവേദ് കുമാർ. പ്രസന്റ് സാർ. ഋത്തിഷ്. ഋത്തിഷ്. രാഹുൽ രാജീവ്. പ്രസന്റ് സാർ. 17%. ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടു. സരുൺ രാജീവ്. പ്രസന്റ് സാർ. സൗരാഗ്. പ്രസന്റ് സാർ. സൗരവ് ശ്രീജിത്ത്. പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീരാഗ് വിജയൻ. ഒരു പ്രസന്റ് സാർ. മിനിറ്റ്, ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ്. വിഷ്ണു എ പി. പ്രസന്റ് സാർ. വിഷ്ണു എൻ. വിഷ്ണു എൻ. ആൻഡ് ആദർശ് മനോഹർ. പ്രസന്റ് സാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ.